లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ హత్యకు కుట్రలు జరుగుతున్నాయని ఆరోపించారు కాంగ్రెస్ నేతలు. దీనిపై ఢిల్లీలోని కంప్లైంట్ ఇచ్చారు లీడర్లు. తుగ్లక్ రోడ్లోని పిఎస్లో ఫిర్యాదు చేశారు. బీజేపీ నేతలు ఆ పార్టీ మిత్రపక్షాలు బహిరంగంగానే బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్నారని కాంగ్రెస్ నేత అజయ్ మాకెన్ ఆరోపించారు. ఫిర్యాదు కాపీని చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్కు పంపినట్లు తెలిపారు. बीजेपी का नया पिट्टू पिट्टू है। जिस तरीके से जो आजादी के समय में महात्मा गांधी जी को नफरत से जो महात्मा गांधी जी का हत्यारे के लोग किस तरीके से आज भी राहुल गांधी जी के ऊपर टिप्पणी ये इन लोग ने जो कर रहा है, जो बयानबाजी कर रहा है, बिट्टू डरो मत, तुम्हारा मंत्री पद जा रहा है करके इस तरीके से बयानबाजी कर रहा है। शर्म आना चाहिए, इस बात को हल्के पे नहीं लेना है, यह गंभीर का बात है। राहुल गांधी जी एक अपोजिशन लीडर को उनके परिवार में दो लोग इस देश के लिए शहीद हुए, शहादत हुए, इनको क्या पता है उनके बारे में? इस तरीके के बयान कर रहे हैं, शर्म आना चाहिए। इसके पीछे बीजेपी का बड़े नेता का कुम्मक है, इसीलिए वो इस तरीके से जो बयानबाजी करने के लिए उनका उमक जो दे रहा है उसके खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ेंगे, बैठेंगे नहीं है। बट इनको समझना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी उस समय में भी ईस्ट इंडिया कंपनी का हुकूमत चलता था, अभी वेस्ट इंडिया कंपनी का हुकूमत चल रहा है। राहुल गांधी जी कितने भी आप लोग कोशिश करो, एक ऐसा नेता है जो इस देश को जोड़ने के लिए, मोहब्बत का धागे में जोड़ने के लिए 4,500 किलोमीटर किया, पदयात्रा किया। देश का जनता उनके अंदर उनके साथ है। देश का लोगों के दिल में राहुल गांधी जी का जो प्यार बढ़ रहा है, इससे ये लोग जल रहे हैं। बीजेपी वाले राहुल जी चल रहे थे तब भी जल रहे हैं, अभी पार्लियामेंट में आवाज उठा रहे तब भी जल रहे हैं। इनका आदत है, इनका खून के अंदर है। ये बीजेपी नया पिट्टू को आगे और जवाब देंगे। यूथ कांग्रेस चुप नहीं रहेंगे। देश भर पिट्टू को इतना डरो मत पिट्टू जी, आपका मंत्री पद के लिए जो बयानबाजी कर रहा है उसको लेके बड़ी लेवल पे हम लोग ने सड़क पे उतरेगा। मोदी का पिट्टू, मोदी का पिट्टू, मोदी का पिट्टू, मोदी का पिट्टू। రాహుల్ గాంధీ పెద్ద టెర్రరిస్ట్ అన్న బీజేపీ నేత వ్యాఖ్యలకు నిరసనగా దేశవ్యాప్తంగా ఆందోళనలు చేపట్టారు కాంగ్రెస్ నేతలు. ఇక ఢిల్లీలోని బీజేపీ ఆఫీస్ ముందు చేసిన ధర్నా తీవ్ర ఉద్రిక్తతలకు దారితీసింది. దీంతో ఆందోళనకారులను అరెస్టు చేసి పోలీస్ స్టేషన్లకు తరలించారు పోలీసులు. नहीं तो आपका भी वही हाल होगा जो आपकी दादी का हुआ है। हम सब लोग जानते हैं कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने अपनी छाती पे 34 गोलियां खाई थी और शहीद हुई। हम सब लोग जानते हैं कि राहुल गांधी जी के पिता, जिन्होंने शांति वार्ता शुरुआत करी, इस वजह से उनके जिस्म के चीथड़े उड़ा दिए गए। आप उस व्यक्ति को जिसके परिवार में, जिसके पिता ने, जिसकी दादी ने शहादत देश के लिए दी, आप उनके बारे में ऐसा कहते हो कि आप संभल जाओ, आप बोलो मत कुछ भी, नहीं तो आपका भी वही हाल होगा जो आपकी दादी का हुआ है। भारत के अंदर राजनीति इससे ज्यादा निचले स्तर पे नहीं गिर सकती।
चलिए एक व्यक्ति ने कह दिया, हो सकता है उसके अपने निजी विचार हो सकता है कि वो अपने आकाओं को खुश करना चाह रहा हो, लेकिन ना तो उसके आकाओं ने, ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसको चुप कराने की कोशिश करी, ना उसकी भर्त्सना करी। उसके 2-3 दिन के बाद में भारतीय जनता पार्टी के ही सहयोगी दल ने, उसके एक नेता ने, विधायक ने ये कह दिया कि राहुल गांधी जी की जो जुबान काट करके लाएगा उसको 11 लाख रुपए मिलेंगे। क्या ये राजनीति है? आपको जिसकी बात पसंद नहीं, आपको जिसकी आवाज पसंद नहीं, आपको इसलिए उसकी बात पसंद नहीं, इसलिए उसकी आवाज पसंद नहीं क्योंकि वो अक़लियत की बात करते हैं, माइनॉरिटीज की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़े वर्गों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, संविधान को बचाने की मांग करते हैं, इसलिए आप कहते हैं कि उनकी जुबान काट लेगा जो उसको 11 लाख मिलेंगे। आपको उसकी आवाज, उसकी बात पसंद नहीं, इसलिए आप कहते हैं कि तुम्हारा भी वही हाल होगा उसी तरीके से जो तुम्हारी दादी का हुआ था। मैं एक चीज बता देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, ये कांग्रेस पार्टी है और ये राहुल गांधी है। जान से मारने की धमकी से हम लोग किसी भी तरीके से डरने वाले नहीं हैं। यहाँ पे कांग्रेस के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता तैयार हैं अपनी छाती आगे करके, जान से मारना है हमें मारिए, लेकिन हमारे नेता की आवाज कभी बंद नहीं होगी, हमारे नेता कभी चुप। ఢిల్లీలో కాంగ్రెస్ నేతలు కార్యకర్తల ఆందోళనకు సంబంధించి మరిన్ని అప్డేట్స్ మదార్ లైవ్ లో అందిస్తారు. మదార్, కాంగ్రెస్ నేతల ఆందోళనకు గల కారణాలేంటి? గాంధీకి సంబంధించి ప్రధాన ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్నారు. ఆయన పట్ల బీజేపీ నేతలు వరుసగా చేస్తున్నటువంటి కామెంట్స్ను నిరసిస్తూ ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన నేతలు ఆందోళన నిరసన కార్యక్రమాలకు చేపట్టారు. కీలకంగా రాహుల్ గాంధీ హత్యకు లేదా ఆయనను గాయపరిచేందుకు కుట్ర పన్నుతున్నారనేది ప్రధానంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తున్నటువంటి ఆరోపణ. ఈ నేపథ్యంలోనే బీజేపీ నాయకులు ఇటీవల చేసినటువంటి కామెంట్స్ను ఊటంకిస్తూ వారు పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ కూడా ఇచ్చారు. తుగ్లక్ రోడ్ పోలీస్ స్టేషన్లో ప్రస్తుతం కంప్లైంట్ అనేది కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన నాయకులు ఫైల్ చేశారు. అజయ్ మాకెన్ ఈ మేరకు ఫిర్యాదు అనేది కూడా ఆ నాయకులకు సంబంధించి ఎవరెవరు ఎప్పుడెప్పుడు ఎలాంటి కామెంట్స్ చేశారనే దానిపైన పూర్తి వివరాలతోటి కంప్లైంట్ ఫైల్ అనేది కూడా చేశారు. ముఖ్యంగా 4 బీజేపీ నాయకులు, వారికి సంబంధించి ఇటీవల వారు చేసినటువంటి స్టేట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఊటంకిస్తూ ఆ కంప్లైంట్ అనేది కూడా ఫైల్ చేశారు. దాంట్లో కంప్లైంట్ కాపీలో మెన్షనింగ్ అనేది కూడా చేశారు. ఇటీవల 11వ తారీఖున, సెప్టెంబర్ 11వ తారీఖున బీజేపీ నేత తర్విందర్ సింగ్ తను రాహుల్ గాంధీకి తన నాయనమ్మ ఇందిరాగాంధీకి ఎలాంటి గతి అయితే పట్టిందో రాహుల్ గాంధీకి కూడా అలాంటి గతే పడుతుందంటూ కూడా ఆయన ఒక కామెంట్ చేశారు. దాన్ని వాటికి సంబంధించినటువంటి వీడియో ఫుటేజ్ను కూడా ఈ కంప్లైంట్ ఫైల్లో ఫైల్ చేయడం జరిగింది. ఇక తర్వాత సంజయ్ గైక్వాడ్ తను షిండే సేనకు సంబంధించి, శివసేన షిండే వర్గానికి సంబంధించిన ఎమ్మెల్యే, తను 16వ తారీఖు, సెప్టెంబర్ 16వ తారీఖున పబ్లిక్గా ఒక స్టేట్మెంట్ అనేది కూడా చేశారు. ఆయన ఎవరైతే రాహుల్ గాంధీ నాలుకను తీసుకొస్తారో వారికి 11 లక్షల రూపాయలు నజరానా ఇస్తున్నట్లుగా ఆయన ప్రకటించారు. ఇది ఓపెన్గా థ్రెటన్ చేయడమే. దీనికి సంబంధించి రాహుల్ గాంధీ పైన దాడికి పాల్పడాలంటూ ప్రోత్సహించినట్టుగానే ఈ స్టేట్మెంట్ ఉందంటూ కూడా కంప్లైంట్ కాపీలో వీటికి సంబంధించినటువంటి కామెంట్స్ని, ఎవరైతే సంజయ్ గైక్వాడ్ ఎమ్మెల్యే చేసినటువంటి కామెంట్స్ని ఊటంకించారు. ఆ తర్వాత మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ రైల్వేస్కి సంబంధించి సహాయ మంత్రిగా ఉన్నటువంటి రణ్వీర్ బిట్టు తను అసలు రాహుల్ గాంధీ నెంబర్ 1 టెర్రరిస్ట్ అంటూ కూడా ఆయన కామెంట్ చేశారు. ఆయన ఇండియానే కాదు, ఎక్కువగా విదేశాల్లోనే రాహుల్ గాంధీ ఉంటూ వస్తుంటారు, ఆయన నెంబర్ 1 టెర్రరిస్ట్ అంటూ కూడా ఆయన చేసినటువంటి కామెంట్తో పాటు ఇటు యూపీ గవర్నమెంట్కి సంబంధించి కీలకంగా మంత్రిగా ఉన్నటువంటి రఘురాజ్ సింగ్ తను కూడా సేమ్ కామెంట్, రాహుల్ గాంధీని టెర్రరిస్ట్తో పోలుస్తూ కామెంట్ చేశారు. దేశంలో నెంబర్ 1 టెర్రరిస్ట్గా రాహుల్ గాంధీ ఉన్నారు అంటూ కూడా ఆయన చేసినటువంటి కామెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా ఊటంకిస్తూ ఈ కంప్లైంట్ని అయితే ఫైల్ చేశారు. ఇప్పుడు తాజాగా ఈ నాయకులపైన చర్యలు తీసుకోవాలంటూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ
ఆందోళన పిలుపునిచ్చింది. దానిలో భాగంగానే ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన నాయకులు ఆందోళన చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఓపెన్గానే రాహుల్ గాంధీ పైన భౌతిక దాడి లేకపోతే రాహుల్ గాంధీకి వారి నాయనమ్మ ఇందిరాగాంధీకి పట్టినటువంటి గతే పడుతుందంటూ కామెంట్ చేయడం కావచ్చు, లేకపోతే ఒక ప్రధాన ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని పట్టుకొని టెర్రరిస్ట్ అంటూ సంబోధించడం కావచ్చు, వీటన్నింటిపైన కూడా చర్యలు తీసుకోవాలంటూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది. ప్రస్తుతానికైతే కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన కార్యకర్తల ఆందోళనలు అయితే కొనసాగుతున్నాయి.